मेरे सज्जनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी ये कोशिश रहिंदी है भई असीं तुहाडे लई चंगियां चंगियां मालूमाती ते सबक अमोज़ दास्ताना पेश करदे रहिए, जिहदे नाल तुहानूं तफरीह दे नाल नाल तुहाडे इलम विच भी इजाफा कीता जाए। साडी अज दी कहानी दा मकसद भी इहो ही है, जिहदा नां है राजा ते दरवेश। किसी मुल्क ते एक राजा हुकूमत करदा सी, जिहड़ा बड़ा नेक ते रहम दिल सी। एक दिन ਉਹਦੇ दरबार ਵਿੱਚ एक दरवेश आ गया। राजा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, बाबा जी जिंदगी ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। बाबा जी ओनू आखन लगे कि मैं आख सुना, चल मेरे नाल शहरों बार तेनू मैं समझावा। कुछ दिन मेरे नाल रवे ते सारी समझ आ जावे, केड़ी जिंदगी चंगी होंदी वेला आप सुहावे। राजा आखन लगा, बाबा मैं तेरे नाल जासा, ले चल जिथे मर्जी बाबा तेरा साथ निभासा। तुर पे उथों दोए यारो लम्मे सफरे पै गए, खान पीन दा राजा साहब नाल समान जी लै गए। मेरे सज्जनों, जदों टुरदे टुरदे दूजी बादशाही जा पड़े ते वेख्या एक मैदान में जिवें मेला लगा होया है। पुछया बई इत्थे की है? दस्सण वाले ने दस्सिया, बई बादशाह दी बेटी दे वास्ते दूरों दूरों शहजादे रिश्ते लैके आए ने। जेड़ा शहजादी नूं पसंद आ गया, बादशाह ओदी शादी शहजादी नाल करवा देगा, नाले सारी बादशाही ओदे हवाले कर देगा। वो भी दोवें विच जाके बह गए। शहजादी बहुत खूबसूरत सी ते वो शहजादा भी खूबसूरत पसंद करना चाहती सी। ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक भट्टी बागमोड़ वाले। कल्ला कल्ला शहजादा जी कोल शहजादी आउंदा, फुल्लां दा ओ गुलदस्ता जी हत्थियां फड़ाउंदा। 9 लखा हारों आके गालों दे जी पाउंदे, रखांगे असीं सुखां दे नाल उस नूं गल सुणाउंदे। कोई पसंद ना आवे ओनू नाच सिर हिलांदी, सारे गल सुणाउंदे ओनू ओ ना यार बुलाउंदी। आखिर एक फकीर जी आया नेड़े आन खलोता, रूप ते रंग दा सोना सी ते हाथों दे विच सोटा। शहजादी दी नजर जी पै गई, कहंदी ओ शहजादा सब शहजादियां नालों बाबा सोना ओ ज्यादा। मैं करांगी शादी उस नाल ओनू कोल बुलाओ, राजा कहंदा उस फकीर नू मेरे कोल लियावो। मेरे सज्जनों, जदों नौकर उस नौजवान फकीर नू बादशाह कोल लियाए ते बादशाह कहन लगा, तू शहजादी नू पसंद आ गया है, मंगना छड्ड ते शहजादी नाल विआह करके बादशाही सांभ, तेरे मुकद्दर खुल गए ने। फकीर ने महलों वाल वेख्या, आलीशान वड्डे वड्डे महल, ते फिर उन्हें शहजादी वाल वेख्या। इंज लगदा सी भई कोई हूर आसमान तो उतर आई है। उत्थे फकीर बादशाह नू की कहंदा है, सादक भट्टी पेश करदा। की करांगा शाही शाह मैं ते एक फकीर, रब दी राह विच छड्ड के आया वड्डी एक जगीर। दुनिया दे इस तख्त नूं मैं ते ठोकर भी ना मारा, 14 तबका पिछे ओना छड्डे तख्त हज़ारां।
ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਜੀ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਖੋਣੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਫਕੀਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਸ ਭੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਕੀਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚਿੜੀ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਰਾਉਣੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਹੋਣੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਯਾਰੋ ਚਿੜਾ ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੀਲੇ ਪਨ ਪਨ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਯਾਰੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖੇ। ਅੱਗ ਬਲੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਖਵਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚਿੜੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਜੀ ਮਾਰੀ, ਚਿੜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਭੁੱਜ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੜੀ ਚਿੜੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।